Hello everyone and welcome back to Math Bold Master. Tenale arambo koru amar azir session to. To ami last class ot pictographs or kotha patisilu. To pictographs or basis ot aji eta practice session korim. To practice session hoye topic tur naam hoise read picture graphs. Ta mane amak picture graphs dia thakibo. Hey picture graphs to ami pohim aru tar basis ot kiba instruction dia thakibo ami ki ji koise hetu solve koriboloi try korim. Thik ase? To arambo koru amar azir session to. Okay, first question. Nancy put 80 acorns in her backyard. Then she made a graph of how many acorns different types of squirrels ate. Tamne ki korise? Nancy 80 different types of acorns. Acorns mane nuts hoy gol. Different types of nuts rakhise tai nijor pispale ghoror pispale. Thik ase? Tar pisot tai graph banaise je tai ki graph banaise tar different dhoroner squirrels ahe. Thik ase? Squirrels kita type dia ase. Ground squirrels hoy gol, flying squirrels, fox squirrels aru gray squirrels eneka dhoroner sarita different type of squirrels ase tai etue count korile je different squirrels e kita acorn khaise thik ase jehetu etu picture graph obviously ate eta picture thakibo yate ei acorn or picture tu dise yate picture tu ki mean korisa ta mane eta acorn or jodi picture thake etu eta acorn noy eta acorn or picture jodi thake tene hole yar meaning to hoba amar tat ase total 4ta acorns thik ase to etia ground squirrels jodi saw তো গ্রাউন্ড স্কুইরেলস অত কিটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা এটো কিন্তু 6th নাম্বাৰটো কিন্তু আধা ড্ৰয়িংটো হেতি আছে পুৰা কমপ্লিট ড্ৰয়িংটো দিয়া নাই তাৰ মানে কিমান আছে ইয়াতে 6.5 তো আমি কব লাগিব যে 6.5 or 6.5 acorns খাইছে আমাৰ গ্ৰাউন্ড স্কুইৰেলে এটো আমি কাউন্টিং কেনে কৰিম তো ফাৰ্ষ্টৰ কাৰণে এটো হৈ গল 4 সেকেন্ডৰ কাৰণে 4 থাৰ্ডৰ কাৰণে 4 5 fourth to karne 4 fifth to karne 4 aru 6 number to karne 4 no hobo yate hobo 2 to ei gute kita kami add kori dim so 4 hoye ase repeat 5 times to 5 multiplied to 4 hogol 20 20 plus 2 hoye jabo amar 22 ta mane ground squirrels keta khaise 22 ta acorns khaise thik ase thik teneko ami baki kiniu count kori lobo parim ite flying squirrels kotha jodi ko ei first picture to karne 4 ta hobo second picture to karne aru 4 ta hobo ta mane total 8 ta acorns khaise flying squirrels hai fox squirrels ite fox squirrels keta khaise 1 2 3 4 5 6 6 man ki hogol 6 multiplied to 4 ta mane yate hogol equals to 24 acorns aru gray squirrels keta khaise first picture to koise 4 ta khaise next to koise aru 4 ta khaise aru ei adha to koise 2 ta khaise so 4 plus 4 8 8 plus 2 hogol amar 10 to ta mane gray squirrels 10 ta acorns khale thik ase etu ami note down kori lolo etia ami ahi jao problem to loi How many acorns were left after the squirrel said? Very important question. How many acorns were left? Kiman kini acorns basi gol? Squirrels khwa pisot. To total acorns amak kiman di asile? 80. 80 pora kiman kini khale hetu jodi ami minus kori diu hetu etu amar ahi jabo kiman kini amar basi thakil. Thik ase? To total keta khale? Ye khale ground squirrel khale 22. Flying squirrel khale 8. Fox squirrel khale 24 aru gray squirrel khale 10 to ami gutekini add kori du 22 plus 8 hoy gol amar 30 30 plus 24 hoy gol amar 54 54 plus 10 hoy gol amar 64 to 80 pro ami 64 minus kori dim to 80 minus 64 amar kiman hoy jabo amar hoy jabo 16 ta mane 16 nuts basi thakil to yate ami ki korim 16 input kori dim check kori lo ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ problem number 2 the picture graph below shows the flowers in Ori's garden over several months তো ইয়াতে Ori's garden জিমানবোৰ ফুল হৈছে তো গুটি প্ৰতিটো মাহৰ দেখুৱা হৈছে প্ৰতিটো মাহ মানে ইয়াতে মাৰ্চৰ পৰা জুলাই লৈকে দেখুৱা হৈছে তো ইয়াতে এটা ফুলৰ পিকচাৰ এটা দি আছে এই ফুলৰ পিকচাৰটো কৈছে এটোৰ মানে হৈছে তিনটা ফ্লাৱাৰ্স সদায় মনত ৰাখিবা পিকচাৰ অকল পিকচাৰটো চাই প্লে নকবা যে ইয়াতে এটাই ফুল আছে নহয় এই ফুলটোৰ মিনিং হৈছে ইয়াতে তিনটা ফ্লাৱাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে ঠিক আছে তো এটা যদি আমি মাৰ্চত চাও তো মাৰ্চত আছে আমাৰ প্ৰথম ফুলটোৰ কাৰণে তিনটা ফ্লাৱাৰ্স আৰু সেকেন্ড পিকচাৰটোৰ কাৰণে তিনটা তাৰ মানে 3 + 3 টোটাল হৈ গল আমাৰ 6 তো আমি কম যে Ori's গাৰ্ডেনত মাৰ্চত 6টা ফ্লাৱাৰ লাগিছিল নেক্সট এটা এপ্ৰিলত চাম তো আমাৰ এপ্ৰিলত আছে 3 + 3 + 3 + 3 + 3 পাঁচ বাৰ আছে তো 3 times 5 হৈ যাব আমাৰ 15 তো তা মানে এপ্ৰিল মাহত 15 ফ্লাৱাৰ্স লাগিছিল ঠিক তেনেকৈ মে মাহত হ'ব আমাৰ 3 + 3 + 3 + 3
plus 3 plus 3 plus 3 কিমান হৈছে 1 2 3 4 5 6 7 তো 7 টাইমছ হৈছে তো আমি 7 টাইমছ 3 কৰি দিম তাৰমানে আমাৰ তাত থাকিব 21 আমি ক'ম যে উৰিজ গাৰ্ডেনৰ মে মাহত লাগিছিল 21টা ফ্লাৱাৰ্ছ জুন মাহত আছে 1 2 3 4 5 6 6টা 6 ফ্লাৱাৰ্ছ আছে তাৰমানে 6 ফ্লাৱাৰ্ছৰ পিকচাৰ্ছ আছে তো 6 মাল্টিপ্লাই টু 3 হৈ যাব আমাৰ 18 ঠিক আছে এণ্ড দেন ফাইনেলি জুলাইত আছে আমাৰ 3 প্লাছ 3 প্লাছ 3 তিনিটা ফ্লাৱাৰ পিকচাৰ আছে তাৰমানে ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ 9 ঠিক আছে তো এইটো আমি ইনফৰমেশ্যন এতিয়া পাই গ'লোঁ তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোত পঢ়ি লওঁ কিনো আমাক উলিয়াব দিছে হাউ মেনি ফিউৱাৰ ফ্লাৱাৰ্ছ ডিড উৰি হেভ ইন দ্য গাৰ্ডেন ইন মাৰ্চ এণ্ড জুলাই কম্বাইণ্ড দেন ইন মে নাই ইয়াতে এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ মে মাহত আমাৰ কিমান ফ্লাৱাৰ আছিলে উৰিজ গাৰ্ডেনত 21 আছে ঠিক আছে 21 ফ্লাৱাৰ চবতকৈ হাইয়েষ্টটো হয় দেখাই পাইছা তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে হাউ মেনি ফিউৱাৰ ফ্লাৱাৰ্ছ তাৰমানে কম ফুল কিমান আছে মাৰ্চ আৰু জুলাই কম্বাইন কৰাৰ পিছত তো মাৰ্চত আছে আমাৰ 6 তো 6 আৰু নেক্সট আছে আমাৰ জুলাইত আছে আমাৰ 9 চ' 6 প্লাছ 9 যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পাম 15 ঠিক আছে তো এতিয়া 21 আছে আমাৰ মে মাহত মাইনাছ যদি 15 কৰি দিওঁ তেতিয়া ক'ব আমাৰ কিমান কম ফুল আছে তো এইটো হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 6 তাৰমানে 6টা ফুল কম আছে তো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ ইয়াতে হৈ যাব 6 তো আমি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিম 6 ফ্লাৱাৰ্ছ ঠিক আছে এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ A grocer makes a graph of how many bananas are sold at different stores on Tuesday. তো এটা গ্ৰ'চাৰ আছে তেওঁ কি কৰিছে গ্ৰাফ এটা বনাইছে বোলে কিমান বানানা কিমান কল বিক্ৰী হৈছে ডিফাৰেণ্ট দোকানত ঠিক আছে তো ডিফাৰেণ্ট দোকানত এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনি টোটেল বানানাছ ডিড দ্য ষ্ট'ৰ্ছ চেল অন টিউজডে তাৰমানে মংগলবাৰে কিমানটা বানানা বিক্ৰী হ'ল ইয়াতে এটা বস্তু আমি প্ৰথমতে নোট কৰিব লাগিব যে এই বানানাৰ পিকচাৰটো কি কৈছে এই বানানাৰ পিকচাৰটো হৈছে ইকুৱেলছ টু 6 বানানাছ ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি টোটেল হেৰি কৰিলোঁ বানানাছটো কিমানটা হৈছে ফ্ৰুট জ'নত কিমানটা বানানাছ বিক্ৰী হ'ল কেলকুলেট কৰিলোঁ ইয়াতে হ'ব 6 আৰু এইটোত কি হ'ব এইটো আধা বানানাহে আছে তো এইটো কি হৈ যাব 3 হৈ যাব তো 6 প্লাছ 6 হৈ গ'ল 12 প্লাছ 6 হৈ গ'ল আমাৰ 18 প্লাছ 6 হৈ গ'ল আমাৰ 24 প্লাছ 3 হৈ গ'ল আমাৰ 27 তো তাৰমানে ফ্ৰুট জ'নৰ পৰা আমাৰ 27 বানানাছ চেল হ'ল গ্ৰ'চাৰী টাউনত চাওঁ ইয়াতে আছে 6 তো 1 2 3 4 5 6 তো 6টা হৈছে তো 6 মাল্টিপ্লাই টু 6 হৈ যাব আমাৰ 36 নেক্সট ফাইভ ফুডত হৈছে আমাৰ 6 প্লাছ 6 প্লাছ 6 তো তিনিবাৰ হৈছে তো হৈ যাব 18 আৰু মিল মাৰ্কেটত হৈছে 6 প্লাছ 6 প্লাছ 2 কাৰণ এইটো আধা বানানা হয় তো 6 প্লাছ 6 12 প্লাছ 2 হৈ গৈছে আমাৰ 14 এইটো আমি নোট কৰিলোঁ কিমান বানানাছ আমাৰ চেল গ'ল আমাক কি হৈছে হাউ মেনি টোটেল বানানাছ ডিড দ্য চেল অন টিউজডে তো টোটেল বানানাছ কিমান চেল হ'ল এইটো হৈছে টোটেল বানানাছ চেল অন টিউজডে তো আমি গোটেইকেইটাক এড কৰি দিলে হৈ গ'ল তো প্ৰথমতে আমি 27 আৰু 36ক এড কৰি দিওঁ ঠিক আছে তো 6 প্লাছ 7 হৈ গ'ল আমাৰ 13 কেৰি অভাৰ হৈ গ'ল আমাৰ 1 3 প্লাছ 2 হৈ গ'ল আমাৰ 5 প্লাছ 1 হৈ গ'ল 63 এই দুটা এড হৈ গ'ল এতিয়া আমি এড কৰিম ইয়াৰ লগত 18 তো 18 এড কৰিলে 8 প্লাছ 3 হৈ গ'ল আমাৰ 11 তাৰপিছত 1 কেৰি অভাৰ হৈ গ'ল 6 প্লাছ 1 7 আৰু কেৰি অভাৰৰ লগত এড হৈ পেলাই আমাক দিলে 8 আৰু লাষ্টত থাকি গ'ল আমাৰ 14 তো আমি 14ক এড কৰি দিম 81ৰ লগত তো 4 প্লাছ 1 হৈ গ'ল আমাৰ 5 8 প্লাছ হৈ গ'ল আমাৰ 9 তাৰমানে টোটেল 95 বানানাছ চেল হৈছিলে তো ইয়াতে আমি 95 এণ্ট্ৰি মাৰি দিম ঠিক আছে তো ইয়াতে এডিশ্যন কৰোঁতে একচুৱেলি মিষ্টেক হৈছে ঠিক আছে তো অলপ আমি এডিশ্যনটো কেয়াৰফুলি কৰি লওঁ চ' একচুৱেলি মিষ্টেকটো হৈছে আমাৰ এইখিনিত বিকজ আধা বানানাটো কিমান যদি পূৰা বানানাটো যদি আমাৰ 6 হয় তেনেহ'লে আধা বানানাটো আমাৰ 3 হে হ'ব তো ইয়াতে হ'ব লাগিছিলে 3 বাট মই ভুলতে লিখি দিলোঁ 2 দৌৰাদৌৰিতে তো কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে তো 6 প্লাছ 6 হৈ গ'ল 12 প্লাছ 3 হৈ গ'ল আমাৰ 15 তো একচুৱেলি ইয়াতে 81ৰ লগত 15 হে এড হ'ব চ' 5 প্লাছ 1 হৈ যাব আমাৰ 6 তো কাৰেক্ট ভেলু হৈ যাব লাগে 96 95 নহয় তেনেহ'লে আমি ইয়াতে 95ৰ জেগাত আমি কৰি দিম 96 এতিয়া চেক কৰি চাওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি যাওঁ লাষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ তো জেমছ জাষ্ট মুভড টু আ নিউ হোম ঠিক আছে জেমছ এটা নতুন ঘৰলৈ গ'ল হি মেড এ গ্ৰাফ শ্বয়িং দ্য
number of boxes in each room. ঠিক আছে, each roomত কেইটা boxes আছে দেখুৱাই দিছে পিকচাৰেৰে। তো এই পিকচাৰে কৈ আছে 3টা বক্স হয়। তো এতিয়া লিভিং ৰুমত এনেকুৱা 3টা পিকচাৰ আছে। তো তাৰমানে কি হ'ব 3 + 3 + 3। চ' 3 + 3 হৈ গ'ল 6, 6 + 3 হৈ গ'ল আমাৰ 9। তো লিভিং ৰুমত টোটেল 9টা বক্স আছে। কিটচেনত কেইটা আছে 3 3 3 3 এনেকুৱাকৈ 5টা বক্স আছে। তো 3 × 5 আমি পাই যাম 15। দেন বেডৰুমত আছে 1 2 3 4 4টা বক্স। চ' 3 + 3 + 3 + 3 কৰিলে আমি পাই যাম 12, বা আমি 3 × 4 কৰিলেও পাই যাম। নেক্সট বাথৰুমত এটাই বক্স আছে। তো তাৰমানে ইয়াতে 3টা বক্সে আছে। ঠিক আছে, তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ লিভিং ৰুম, কিটচেন, বেডৰুম, বাথৰুমত কিমানখিনি বক্স আছে এইটো আমি নোট কৰিলোঁ। এতিয়া কুৱেশ্যনত চাওঁ কিনো সুধিছে। জেমছ মুভড 3 boxes from the living room to the bedroom. এতিয়া জেমছে কি কৰিছে 3টা বক্স লিভিং ৰুমৰ পৰা বেডৰুমলৈ লৈ গ'ল। তো লিভিং ৰুমৰ পৰা বেডৰুম তাৰমানে ইয়াতে আমি 3টা মাইনাছ কৰি দিব লাগিব। 3টা বক্স মুভ কৰিলে আৰু ইয়াতে 3টা বক্স আৰু এড কৰি দিলে। তো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো কি হৈ যাব 12 + 3 হৈ যাব = 15 হৈ যাব। ইয়াতে আমাৰ 15 বক্স হৈ যাব। আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ এটা মাইনাছ কৰি দিলোঁ 9 - 3, তাৰমানে ইয়াতে থাকি গ'ল আমাৰ 6 boxes। ঠিক আছে, now after James moved these 3 boxes, which 2 room has the same number of box? এতিয়া কৈছে এই লিভিং ৰুমৰ পৰা যদি 3টা বক্স লৈ পেলাই বেডৰুমত ৰাখি দিয়ে, এতিয়া কোন দুটা ৰুমৰ নাম্বাৰ অফ বক্স এক্সেক্টলি চেম টু চেম হ'ব। দেখাই গৈছে এইটো হৈছে কিটচেন আৰু বেডৰুম। কিটচেনত আছে 15, আমাৰ বেডৰুমত আগতে আছিলে 12, বাট যিহেতু আমি লিভিং ৰুমৰ পৰা 3টা বক্স লৈ আহিলোঁ বেডৰুমলৈ, তো 12 + 3 হৈ গ'ল 15। এই দুটাটো এক্সেক্টলি চেম টু চেম হয়। তো আমি ক'ম কিটচেন আৰু বেডৰুমৰ বক্স এক্সেক্টলি চেমটো হ'ব। চ' কিটচেন আৰু বেডৰুম। ঠিক আছে, এবাৰ ভেৰিফাই কৰি লওঁ কিটচেন এণ্ড বেডৰুম। য়েছ, ঠিক আছে। তো এইটোৱে আছিলে আজিৰ আমাৰ প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনটো। আমি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পিকচাৰ গ্ৰাফছ ইউজ কৰি পেলাই কিছুমান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিলোঁ। চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।